जो आप लास्ट क्लास स्टडी किया सी नंबर सिस्टम, तो अज आप डिस्कस करांगे कि आप फ्लोटिंग पॉइंट्स नूं किवें कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मैं सिंपली सारा कुछ किया होया एक्सप्लेन किया होया, मैं सिर्फ उन्होंने दोबारा एक्सप्लेन ही कर रहा। सो लास्ट जो आप स्टडी किया असीं किया सिर्फ एन ए वाला पोर्शन कि जिहड़े नंबर सीगे सिंपल विदाउट डेसीमल उन्होंने किवें कन्वर्ट करते, उन्होंने तो आप दो नाल डिवाइड करते जाते सीगे तो सिंपल उहदी जो भी आप दस्सिया सी कि रिमाइंडर आऊगा उन्होंने जो लास्ट रिमाइंडर आऊगा उन्होंने पहले नंबर पर लिख के उपर नूं असीं कन्वर्ट कर लेना। बाकी उही है, फर्क की है सिर्फ अज का जो टॉपिक है वो हैगा पॉइंट तो बाद। अगर पॉइंट तो बाद कोई तुहाडे कोल वैल्यू आती है जिदा 0.625 आ गई, ठीक है, ये हुण डेसीमल च इनू अगर बाइनरी च कन्वर्ट करना तो वो की करना पऊगा, आपां नूं डेसीमल तो बाद जो वैल्यू उन्होंने लिख लेना, उन्होंने 2 नाल मल्टीप्लाई करना शुरू कर देना। 2 नाल जो मल्टीप्लाई करोगे अगर पॉइंट तो बाद लैफ्ट साइड तो कोई वैल्यू आती है तो उन्होंने याद रखना। ठीक है, जो पॉइंट के बाद वैल्यू बची उन्होंने दोबारा फिर मल्टीप्लाई कर देना 2 नाल। जिदा इत्थे 625 अगर 2 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो 1250 आता, 1 पॉइंट तो बाद इधर आ गया, इनू सेव कर लेना। फिर 2 नाल जो मल्टीप्लाई करोगे तो 250 का आऊगा 500, यानी कि इस साइड कुछ नहीं आऊगा तो 0.0 लिख देना। जो 2 नूं 500 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आऊगा, यानी कि पॉइंट तो बाद इधर 1 आ जाना। ठीक है, सो जो इस वाले पार्ट नूं डिवाइड करके जो तुसी बाइनरी वैल्यू कड्ढी होगी वो तो तुसी लिखनी ही लिखनी है। उस तो बाद पॉइंट तो बाद तुसी आ वाली वैल्यूज़ लिख देनी है सिंपल 1 0 1। ठीक है, 0.101। बाकी इधरली वैल्यू तो जो आप कल स्टडी की वो सेम ही रहूगी। जिवें हुण आपां दूजी एग्जाम्पल लिख लें, बाई चांस साडे कोल 0.6 है। ठीक है, इनू जो 2 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 आ जाता, यानी कि 1 इधरों सेव हो गया। जो 2 नाल मल्टीप्लाई किया तो 4 इधर 0 आ गया, जो फिर 2 नाल मल्टीप्लाई किया तो इधर 8 दोबारा इधर 0 आ गया, जो 2 नाल मल्टीप्लाई किया फिर इधर 1 6 आ गया। ठीक है, सो जो तुसी हुण ये 6 नूं फिर जो मल्टीप्लाई करोगे तो आही चीज़ बार बार रिपीट होती जानी। जिद्दां मैथमैटिक्स तुसीं लिखते हो कि 0.2 3 4 उहदे उपर बार पा दिंदे हो तो इसदा मतलब वो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। उस तरह तुसीं इत्थे की करना, पॉइंट तो बाद आ सारी वैल्यूज़ लिख देनी है, 2 बार लिख देनी है 1 0 1 अगेन 1 0 0 1, 2 बारी लिख के फिर तुसीं अगे डॉट डॉट पा देने। उहदे नाल सिस्टम नूं या जिहड़ा बंदा पढ़ रहा उन्हें पता लग जाना भी आ वाली वैल्यू जिहड़ी तुहाडी बार बार रिपीट हो रही है। इस तरह जो तुसीं ऑक्टल नूं कन्वर्ट करना तो 2 की जगह हुण तुसीं मल्टीप्लाई करना सिर्फ 8 दे नाल। बाकी रूल उही है, पॉइंट तो लैफ्ट साइड की जिहड़ी वैल्यू है उन्होंने सेव करी जाना। जिद्दां इत्थे जदों 625 तुसीं 8 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो 5000 आऊगा 5.000 तो बच्चे मतलब क्योंकि साडे कोल इत्थे 0 आ गया तो सानूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो साडी इक्को वैल्यू बनी 5 तो आप 5 नूं लिख के नाल ऑक्टल कन्वर्ट करता, मतलब 8 लिख दिता। इदां ही अगर तुसीं 6 नूं करोगे तो 8 6 48 4 आ जाना। ठीक है, फिर 8 नूं मल्टीप्लाई करोगे 8 8 64 6 आ गया, फिर 4 नूं मल्टीप्लाई करो 8 चौका 32 3 इधर नूं आ गया, फिर 2 नूं मल्टीप्लाई करोगे 8 2 16 6 इधर आ गया, हुण दोबारा 6 आ गया। ये मतलब आ चीज़ दोबारा रिपीट होनी है। सो आपां कीता 0.4631 दोबारा फिर 4631 दैन डॉट 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 8 लिखता कि आही चीज़ बार बार तुहाडी रिपीट हो रही है। ठीक है, इस तरह हैग्जाडेसिमल जो हैग्जाडेसिमल टू तुसीं मतलब डेसीमल वैल्यू नूं हैग्जा च कन्वर्ट करना तो तुसीं 16 नाल मल्टीप्लाई करना। जिवें इत्थे आपां 2 नाल करदे सी, इत्थे 8 नाल करदे सी ऑक्टल दे केस हैग्जा च आपां 16 दे नाल कर लेना। ठीक है, 16 नाल जो तुसीं मल्टीप्लाई करोगे आऊगा 10000। ठीक है, जो 10000 आ गया तो 0.00 आ गया, इस करके सानूं अगे जाण दी लोड़ नहीं है। 10 नूं तुसीं सीधा लिख नहीं सकते, 10 नूं आपां लिखदे ए, इस करके आपां लिखता .A16। ठीक है, हुण अगर बाई चांस मान लो 225 वैल्यू है जिन्होंने आप कन्वर्ट करना चाहते हैं हैग्जाडेसिमल तो जो 16 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 आ जाऊगा ये। ठीक है, दैन 6 नूं अगर फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 9600 आ जाऊगा, यानी कि इधर 3 सेव हो गया, इधर 9 सेव हो गया। दैन अगर फिर तुम 16 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो 9600 आना। हम मतलब क्योंकि 600 ही रिमाइंडर बच रहा, मतलब पॉइंट तो बाद जी वैल्यू बचती 600 ही बचती पी, अगर बार बार तुम 16 नाल मल्टीप्लाई करोगे 9600 ही रहनी। सो इस करके आप इनू किवें लिखते हैं 0.3999 दैन डॉट डॉट डॉट, मतलब जो 9 है तो रिपीट हो रहा। ठीक है, सो ये हो गया अगर तुसी बाइनरी टू डेसीमल टू बाइनरी या डेसीमल टू ऑक्टल या डेसीमल टू हैग्जा करना। यही हुण अगर उल्टा होवे, मतलब बाई चांस तुहानूं आ वाली वैल्यू दित्ती होवे, ठीक है, बाइनरी ऑलरेडी दित्ती होवे, पॉइंटां 'च बाइनरी वैल्यू दित्ती होवे, उहनूं तुसीं हुण डेसीमल 'च कन्वर्ट करना। तो आपां की करना, इनू एज इट इज तो पहला लिखते सी उस तरह लिखना सी, पर पहला आपां लैफ्ट साइड तो लिखना शुरू करते सी 2⁻0 2⁻1 2⁻2। हुण आपां राइट साइड तो लिखना शुरू करना। ठीक है, मतलब पॉइंट तो बाद इमीडिएटली शुरू करना, राइट साइड मूव करना आपां। सो तुसीं पहला 1 लिख लो, उस तो 2⁻1 दे -1 दे नाल, हुण इत्थे 2⁻0 नाल शुरू नहीं करना, आपां 1 दे नाल शुरू करना। सो 2⁻1 नाल मल्टीप्लाई करो, दैन अगली वैल्यू नूं 2⁻2 नाल, अगली वैल्यू नूं 2⁻3 नाल, इन्हां नूं सारिਆਂ ਨੂੰ प्लस कर दोगे,
ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਓਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਅਗਰ ਆਕਟਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਆਕਟਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 8/1, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ 8⁻², -3 ਨਾਲ ਸੋ ਔਨ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 16 ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਥਡ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈਨਰੀ ਟੂ ਆਕਟਲ, ਆਕਟਲ ਟੂ ਬਾਈਨਰੀ, ਬਾਈਨਰੀ ਟੂ ਹੈਗਜ਼ਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਜ਼ਾ ਟੂ ਆਕਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਆਕਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ 0, ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦੀ 7। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਨਰੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਆਕਟਲ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ 8, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। 2⁻0 1 ਆ ਗਿਆ, 2⁻2 2 ਆ ਗਿਆ, 2⁻2 4 ਆ ਗਿਆ, 2⁻3 8 ਆ ਗਿਆ, 2⁻0 1 ਆ ਗਿਆ, 2⁻1 2 ਆ ਗਿਆ, 2⁻2 4 ਆ ਗਿਆ, 2⁻3 8 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ 8, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ 8 ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 7 ਸਾਡਾ ਕਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ 3 ਬਿਟਸ 'ਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 3 ਬਿਟਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ 2⁻0 2⁻1 2⁻2, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 1, ਇੱਥੇ 2, ਇੱਥੇ 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 0 ਨੂੰ ਅਗਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 0 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ 0। ਅਗਰ 1 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਹ ਵਾਲਾ 1 ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਲੀ ਬਿਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 0 0 1। ਜਦੋਂ 2 ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬਿਟ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 0 1 0। ਜਦੋਂ 3 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ 2 + 1 3, ਸੋ 0 1 1। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 1 0 0, 5 1 0 1, 6 1 1 0 ਤੇ 7 1 1 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ 15, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2⁴ ਤੇ 16 ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਬਿਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ 4 ਬਿਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 2⁻0 ਦਾ 1 ਆ ਗਿਆ, 1 ਦਾ 2, 2 ਦੀ 2 ਦਾ 4, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਦਾ 8, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ 15। 8 4 12, 12 ਤੇ 2 14, 14 1 15। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਕਟਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ 2 ਟੇਬਲ ਬਣ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈਨਰੀ ਟੂ ਆਕਟਲ, ਤੇ ਬਾਈਨਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਬਾਈਨਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਆਕਟਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਤਾ ਬਿਟਸ 3 ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ 3 3 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਈ, 3 3 ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ 5 ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਅਗਲਾ 7 ਨੂੰ, ਅਗਲਾ 4 ਨੂੰ। ਸੇਮ ਰੂਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣੇ। ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ 0 ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਰੂਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਫਟਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣੂਗਾ 1 1 0 ਦਾ, ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲਗਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਆਹ 3 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ 3 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ 2 ਨੂੰ, ਟੇਬਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ 1 ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 5 ਤੇ 0 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਰੂਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਜ਼ਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਗਜ਼ਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ 4-4 ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲਾ 4 ਬਣਾ ਲਏ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ 4 ਬਣਾ ਲਏ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ 6 ਨੂੰ, ਆਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ 1 ਨੂੰ, ਆਪਾਂ 16 ਲਿਖਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 3 0 ਐਕਸਟਰਾ ਲਗਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ 1 0 ਐਕਸਟਰਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਟੋਟਲ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ 6 ਨੂੰ, ਪੁਆਇੰਟ ਆ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਕਟਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਬਾਈਨਰੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੱਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3-3 ਡਿਜਿਟ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। 5 ਨੂੰ 3 ਡਿਜਿਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੈਨ 7 ਨੂੰ, ਮਤਲਬ 5 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤਾ 101, ਦੈਨ 7 ਲਿਖਤਾ 111, ਦੈਨ 4 ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ 100। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਨਰੀ ਟੂ ਔਕਟਲ ਟੂ ਬਾਈਨਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ 001, 2 ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ 010, ਡਾਟ 5 ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ 101 ਤੇ 0 ਲਿਖਤਾ 000। ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਆਨਸਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਿੰਗ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ 0 ਔਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਿੰਗ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਹਟਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਰਿਪੀਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 0 ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 101,
ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਖ ਦੇਣੀ, ਬਾਕੀ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਆਂਸਰ ਆ ਲਿਖ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਆ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਰੂਲ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਪਰ ਬਿਟਸ ਕਿੰਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ 4। ਸੋ A ਨੂੰ 10 ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ 100, 4 ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ 0100, ਦੈਨ B ਨੂੰ 1101, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ B ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਉਨੀਆਂ ਬਿਟਸ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਾਈਨਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜਿਟਸ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਹੈਗਜ਼ਾ ਟੂ ਔਕਟਲ ਜਾਂ ਔਕਟਲ ਟੂ ਹੈਗਜ਼ਾ। ਅਗਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਨਰੀ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਰੀ ਬਾਈਨਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4AB, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਔਕਟਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 4 ਡਿਜਿਟ ਬਾਈਨਰੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ 16 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ। 4 ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ 4 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, 4 ਡਿਜਿਟ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, 4 ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਬਾਈਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 0100, A ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ 1010, B ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ 1011, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਬਾਈਨਰੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 3 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਕਿਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਔਕਟਲ 'ਚ। 3 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਬਣਨਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ 2 ਨੂੰ, ਅਗਲਾ ਵੀ 2 ਨੂੰ, ਤੀਸਰਾ 5 ਨੂੰ, ਚੌਥਾ 3 ਨੂੰ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ 8 ਲਿਖਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਔਕਟਲ ਟੂ ਬਾਈਨਰੀ, ਅਗਰ ਔਕਟਲ ਟੂ ਬਾਈਨਰੀ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਔਕਟਲ ਟੂ ਹੈਗਜ਼ਾ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਔਕਟਲ ਟੂ ਬਾਈਨਰੀ ਜਾਓ। 4 ਨੂੰ 3 ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖੋ, 100, 5 ਨੂੰ 101, 7 ਨੂੰ 111। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 4 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨੂੰ 4 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਜਦੋਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੂਗੀ, 4 ਵਾਰੀ 1, 0, 1, 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਹ 3 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 4 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਓ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਲਾਸਟ 1 ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਿਖਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਆਹ 1 ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਆਹ 2 ਨੂੰ, ਆਹ F ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਲਿਖ ਕੇ 16, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲਾਸ ਜਦੋਂ ਲਗਾਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਓਵਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਬੁੱਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ।